જોઈએ વિસ્તારથી સુરત એરપોર્ટના ગુજરાતને ત્રીજું ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ મળ્યું છે। સુરત એરપોર્ટ પરથી ઇન્ટરનેશનલ ઉડાનો પણ શરૂ થઈ ગઈ છે, ત્યારે હવે સરકારી ગેઝેટમાં પણ સુરત એરપોર્ટને ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। સુરત એરપોર્ટ પરથી હાલ દુબઈ અને શારજાની ફ્લાઇટ શરૂ કરાઈ છે। આવનારા દિવસોમાં અન્ય દેશો માટે પણ સુરત એરપોર્ટ પરથી ફ્લાઇટ ઉડાન ભરશે તેવી શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે। ત્યારે હવે સુરત પણ ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાએ ઉડાન ભરી ચૂક્યું છે। નરેન્દ્ર મોદી સુરત ડાયમંડ બુર્સ અને સુરત એરપોર્ટના નવા ટર્મિનલનું ઉદ્ઘાટન કરવા સુરત આવ્યા ત્યારે તે સમયે તેમણે પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું કે સુરતની જનતા અને અહીંના વેપારીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓને વધુ બે ભેટ મળી રહી છે। ડાયમંડ બુર્સની સાથે સુરત એરપોર્ટના નવા ટર્મિનલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે અને બીજી સૌથી મોટી વાત એ છે કે હવે સુરત એરપોર્ટને ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટનો દરજ્જો મળ્યો છે। હું સુરતના લોકોને, ગુજરાતના લોકોને આ અદ્ભુત ટર્મિનલ અને આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ માટે અભિનંદન આપું છું। समग्र मामले अमारा संवाददाता अमित राजपूते एयरपोर्ट डायरेक्टर रूपेश कुमार साथे विशेष बात करी हती। सूरत एयरपोर्ट को आज भारतीय गैजेट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। आपको बता दें कि 17 दिसंबर को ये वही सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों किया गया था और उसी के साथ साथ डायमंड बुर्स का भी उद्घाटन किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मिली केंद्रीय मंत्रियों की जो मंत्रिमंडल थी उसमें जो बैठक हुई थी उसके साथ साथ ये चर्चा हुई थी और चर्चा करने के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया था। तो इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब आज गजेट में जब पास हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल चुका है, तो इसी के साथ साथ सूरत एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर हैं रुपेश जी जो हमारे साथ जुड़े, हम सीधे तौर पर उनसे बातचीत करते हैं कि जब आज ये दर्जा मिल चुका है रुपेश जी, तो किस तरह से आने वाले समय में सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो प्रगति है वो देखी जाएगी। सूरत एयरपोर्ट का जो अभी नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है सूरत एयरपोर्ट का, वो उसी को मद्देनजर रखते हुए ही किया गया है कि यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स और भी बढ़ेंगे और इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिलेगा। उसी के हिसाब से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं वो सभी बातों का ध्यान रखा गया है और उसी के हिसाब से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया गया है। इनफैक्ट पुराने एयरपोर्ट का एक्सपेंशन किया गया है और बिल्कुल जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टैंडर्ड होता है उसी को ध्यान में रखते हुए जो भी फैसिलिटीज एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलनी चाहिए उसके मुताबिक ही एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया गया है। लाइक यहाँ पे जितने भी कस्टम इमिग्रेशन के काउंटर्स हैं उसकी संख्या में काफी वृद्धि की गई है। जो पहले 4 थे अब 14 हो गए। डिपार्चर में, अराइवल में भी 11 काउंटर इमिग्रेशन के हैं। उसी तरह से और भी जितने भी फैसिलिटीज हैं, कस्टम की फैसिलिटीज या मनी एक्सचेंज की फैसिलिटीज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो चाहिए, जो एक कंप्लीट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो चाहिए वो सारा सभी को ध्यान में रखते हुए ही एयरपोर्ट का एक्सपेंशन किया गया है। और हमें भी इस बात की पूरी उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिलेगा ही और खास करके हम तो पूरी तरह से तैयार थे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा इस एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन तक मिल ही जाएगा और वो अंतरराष्ट्रीय कौन कौन सी फ्लाइटें फिलहाल शुरू हैं सूरत से, इसके बारे में जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए। अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि सूरत एयरपोर्ट को पहले कस्टम एयरपोर्ट का दर्जा मिला हुआ था। यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट, एक शारजा की फ्लाइट चल रही थी जो सप्ताह में 5 दिन चल रही थी, वो तो कंटिन्यू हो ही रहा है। इसके अलावा एक्सप्रेस इंडिया ने दुबई की फ्लाइट शुरू कर दी थी। उसी दिन 17 दिसंबर को जब इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था उसी दिन पहली फ्लाइट दुबई की ऑपरेट भी हो चुकी थी और वो अभी भी सप्ताह में 4 दिन ऑपरेट हो रही है। इसके अलावा अगले महीने या यूं कहें कि 23 फरवरी से इंडिगो भी एक दुबई की फ्लाइट ऑपरेट करने जा रही है। इसके अलावा ऑफिशियली और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है कि सिंगापुर और थाईलैंड की फ्लाइट्स भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। इसके अलावा और भी कुछ डेस्टिनेशंस हैं जो आएंगे और दुबई के। जी बिल्कुल, हमारे साथ रुपेश जी जुड़े थे जिन्होंने इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में जानकारी दी। लेकिन आपको बता दें कि सूरत की जनता की ये जो लड़ाई थी ये काफी सालों से चल रही थी और 17 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो कहीं ना कहीं सूरत की जनता में जो एक मुस्कान थी, चेहरे पर मुस्कान, वो आ गई थी। क्योंकि सूरत एक ऐसा शहर है जो कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल भी माना जाता है और जब से डायमंड बुर्स खुला है तो बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र सूरत शहर के अगल बगल और सूरत शहर में उपस्थित है। लेकिन जिसकी वजह से आज जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित हो चुका है तो पूरे विश्व में सूरत के जो
अन्य जगहों पर जैसे दिल्ली की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, बम्बई की बात करें, वहां जो बिजनेसमैन वगैरह जो आते थे, जो टाइकून्स आते थे, अब उन्हें सीधी जब सूरत के लिए जब फ्लाइट मिल रही है तो कहीं ना कहीं सूरत के जो विकास है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि देखी जाएगी। कैमरा पर्सन रवि वेंडे के साथ मैं अमित राजपूत, इंडिया न्यूज, सूरत। તો બીજી તરફ કેન્દ્ર સરકારના ગેઝેટમાં સુરત એરપોર્ટને આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટનો આધિકારિક દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે। કેન્દ્ર સરકારે તારીખ 30/1/2024ના રોજ જાહેર કરેલા ગેઝેટમાં આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ તરીકે સુરત એરપોર્ટને જાહેર કર્યું છે। કેન્દ્ર સરકારના તાજેતરમાં બહાર પાડેલા ગેજેટમાં સુરતને ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ તરીકેનું નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે, જેનાથી હવે સુરત એરપોર્ટ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ કહેવાશે। આ નોટિફિકેશન બાદ ગુજરાતમાં હવે 3 ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ થઈ જશે। કેન્દ્રીય રેલવે અને ટેક્સટાઇલ રાજ્યમંત્રી દર્શનાબેન જરદોશે ખુશી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગત 17 ડિસેમ્બરે 353 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત સુરત એરપોર્ટના નવા ટર્મિનલ ભવનનું લોકાર્પણ કર્યું હતું। સુરત ભારતના સૌથી ગતિશીલ શહેરો પૈકીનું એક છે। ડાયમંડ અને ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં આગવી નામના ધરાવે છે, ત્યારે સુરત એરપોર્ટને આંતરરાષ્ટ્રીય દરજ્જો મળવાથી આર્થિક વૃદ્ધિમાં ગતિ લાવવામાં મદદ મળશે, સાથે જ વિદેશી રોકાણ આકર્ષિત કરવા અને રાજદ્વારી સંબંધોને મજબૂત કરવામાં મદદ મળશે। તેમણે ઉમેર્યું કે વડાપ્રધાનના 2047માં વિકસિત ભારતના સંકલ્પમાં યોગદાન આપવા સુરત અગ્રેસર રહેશે। સુરત એરપોર્ટ માત્ર આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓ માટે પ્રવેશદ્વાર જ નહીં બને, પરંતુ સમૃદ્ધ હીરા અને કાપડ ઉદ્યોગો માટે અવિરત નિકાસ આયાત કામગીરીની સુવિધા પણ આપશે। દેશ વિદેશના વેપારીઓને નવા એરપોર્ટથી સુવિધાજનક મુસાફરી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને એર કનેક્ટિવિટી મળશે, એમ જણાવી મંત્રીએ વડાપ્રધાન તેમજ કેન્દ્ર સરકારનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। નમસ્કાર। આજે સૌ સુરતવાસીઓ અને આપણા સૌ તરફથી દેશના વિઝનરી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। આજે સુરતને એક આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ અડ્ડા જાહેર કરવા બદલ એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ। અને સુરત એવું શહેર છે કે જે દુનિયાની સૌથી ઝડપથી વિકસતું ધબકતું શહેર છે। આ શહેરની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને અહીંયાના ઉદ્યોગ વેપાર ધંધાને વેગ મળે એના માટે હીરા ઉદ્યોગ હોય, ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, જરી ઉદ્યોગ હોય કે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના બિઝનેસ માટે અને જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બેલ્ટ છે, અનેક કંપનીઓ અહીંયા છે, રિલાયન્સ, હજીરા, ઓએનજીસી, આ બધાને જ વેગ મળે એના માટે જે સુરત અને આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ અડ્ડા તરીકે જે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે તે બદલ ખૂબ આનંદ અને હર્ષની લાગણી અનુભવ કરું છું। અને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીની, એમની ટીમનો, એવિએશન મિનિસ્ટ્રીનો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ। સુરત હવાઈ મથક હાલમાં દિલ્હી, ચેન્નઈ, બેંગલુરુ, કોલકાતા, હૈદરાબાદ, ગોવા, પુણે, દીવ, બેલગાવી, ઇન્દોર, ઉદયપુર, જયપુર અને કિશનગઢ જેવા 14 રાષ્ટ્રીય શહેરો અને આંતરરાષ્ટ્રીય રીતે શારજહાં અને દુબઈ મારફતે વિશ્વના બાકી ભાગો સાથે જોડાયેલું છે। સપ્તાહ દીઠ 252થી વધુ પેસેન્જર ફ્લાઇટની અવરજવર થાય છે, ત્યારે સુરતને ગત તારીખ 15મી ડિસેમ્બરે કેન્દ્ર સરકારે આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ તરીકે જાહેર કર્યું હતું, જ્યારે હવે અધિકૃત રીતે ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધિ કરવામાં આવી છે। આંતરરાષ્ટ્રીય દરજ્જો મળવાથી એર કનેક્ટિવિટી, યાત્રી અવરજવર અને કાર્ગો સંચાલનમાં વધારા સાથે વિકાસના નવા અવસરો મળશે। સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર અજયકુમાર તોમર પોતાની ફરજ પરથી નિવૃત્ત થઈ ગયા છે, ત્યારે તેમના વિદાયમાન દરમિયાન પોલીસ કમિશનર અજયકુમાર તોમર મંચ પર ભાવુક થઈ તમામ પોલીસ કર્મીઓને નિવૃત્તિ સંદેશ આપ્યો હતો। શાયરાના અંદાજમાં કહ્યું હતું કે तुमने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર તરીકે 3 વર્ષ ઉપરથી અજયકુમાર તોમર ફરજ પર હતા। આઈપીએસ તરીકેની તેમની કારકિર્દીનો અંતિમ પડાવ તેઓએ સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર તરીકે પૂરો કર્યો છે। ગતરોજ તેમનું ફરજ પરનો અંતિમ દિવસ હતો। 1 ફેબ્રુઆરીથી તેઓ આઈપીએસ તરીકે નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે, જેને લઈ સુરત પોલીસ દ્વારા પોલીસ કમિશનર અજયકુમાર તોમર માટે ખાસ વિદાય સમારંભનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં તેમના ઓફિસ ખાતે મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કર્મચારીઓ અને પોલીસ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા। કમિશનર ઓફિસથી તેમને રથમાં બેસાડી અધિકારીઓએ અને કર્મચારીઓએ રથને દોરડા વડે ખેંચી તેમને વિદાય આપી હતી। વિદાય દરમિયાન પોલીસ પરિવાર સાથે તેમનો પરિવાર પણ ઉપસ્થિત રહ્યો હતો। સુરત પોલીસ કમિશનર અજયકુમારના પત્ની અને પુત્રી પણ આ ભાવુક કરી દેતી પળના સાક્ષી બન્યા હતા। ત્યારે પોતાના પ્રત્યે કર્મચારીઓને, અધિકારીઓની લાગણી જોઈ ખુદ પોલીસ કમિશનર પણ ભાવુક થઈ ગયા હતા।
અને તેમના આંખમાંથી આંસુ સરી પડ્યા હતા. ત્યારે આ સમયે તેમની પત્ની અને પુત્રીએ તેમને સાચવી લીધા હતા. પોતાના 3.5 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન બહુ જ લાગણીશીલ કમિશનર તરીકેની છાપ ધરાવી અંતે સુરત પોલીસ કમિશનર અજયકુમાર તોમાર સુરતથી નિવૃત્ત થયા હતા. જ્યારે એમને વિદાયમાન આપવામાં આવી રહ્યું હતું ત્યારે સતત ઓફિસથી એમના નિવાસ સુધી મુલાકાતીઓ અને પોલીસ પરિવાર દ્વારા એમના પર પુષ્પ વર્ષા કરવામાં આવી હતી અને આતશબાજી કરીને એમને ભાવસભર વિદાય આપી આ ઘડીને યાદગાર બનાવી દીધી હતી. એમના કમિશનર તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન એમના પરિચયમાં આવેલા અનેક લોકો આ સમયે એમના માનમાં હાજર રહ્યા હતા. તો હવે વલસાડના કરંજ ગામના પશુપાલકો પણ પ્રદૂષિત કલરયુક્ત પાણી ઢોરોને પાવા મજબૂર બન્યા છે. છેલ્લા 3 મહિનાથી જીપીસીબીને ફરિયાદ કરવા છતાં પ્રદૂષિત પાણી બોરિંગોમાં આવવું યથાવત રહ્યું છે. કરંજ ગામમાં વધુ બોરિંગમાં આવતા પાણી પ્રદૂષિત થવાના એધાણ પણ સામે આવતા વધુ એક ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. વલસાડના ઉમરગામ તાલુકાના સરીગામ જીઆઈડીસીને અડીને આવેલા કરંજ ગામમાં ફરી એક પશુપાલન કરતા પરિવારનો પાણીનું બોરમાં પ્રદૂષિત કલરયુક્ત પાણી નીકળતા કરંજ ગામના અનેક બોર પ્રદૂષિત થવાના એંધાણ સહિત વિસ્તારમાં ભય વ્યાપી ચૂક્યો છે. પશુપાલક પણ પોતાના ઢોર અને મરઘાને પ્રદૂષિત ગુલાબી કલરયુક્ત પાણી પીવડાવવા મજબૂર બનતા છે. ફરી એકવાર સરીગામ જીપીસીપી કચેરીને ન્યાયની બુહાર લગાવવા વધુ એક ફરિયાદરૂપી આવેદનપત્ર અધિકારીઓને સુપરત કરી વહેલી તકે સંબંધિત કંપની પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી કરજ ગામના સ્થાનિકોને વિસ્તારમાં દૂષિત થયેલા બોરિંગના પાણીની સમસ્યાથી ઉગારવા માંગ કરાઈ. સમગ્ર ઘટનાની હકીકત એવી રહી છે કે છેલ્લા 3 મહિનાથી કોઈ કંપનીના કારણે કરંજ ગામ વિસ્તારના જળ સ્ત્રોત દૂષિત થવા પામ્યા છે, જેની ફરિયાદ સરીગામ જીપીસીપી કચેરીના અધિકારી સમક્ષ 3 વાર કરવામાં આવી હતી તથા એકવાર જિલ્લા કલેક્ટરને પણ ફરિયાદ કરી ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિમાં સ્થાનિકો જીવી રહ્યા છે, જેનાથી માહિતગાર કરી સંબંધિત કંપની પર કડક કાર્યવાહી કરી ઉપરોક્ત ઉદ્ભવેલી પરિસ્થિતિમાંથી ગામને ઉગારી દૂષિત પામેલ બોરિંગોમાંથી સ્વચ્છ પાણી પીવાલાયક બને તેવી માંગ ઉઠવા પામી હતી. ત્યારે ફરી છેલ્લા 6 દિવસથી કરજ ગામ રાય ફળિયામાં રહેતા અને પશુપાલકના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા સ્મિત ભરત દોડિયાના ઘરમાં લાગેલા બોરમાંથી પ્રદૂષિત ગુલાબી કલરયુક્ત પાણી નીકળતા પરિવારજનો ચિંતિત બની પામ્યા હતા. તે પરિવારને ડર એ વાતનો રહ્યો છે કે 45 જેટલી ભેંસો, મરઘી સહિત પરિવારજનોએ પ્રદૂષિત પાણીનું સેવન હાલે કરવું પડી રહ્યું છે અને આવી પરિસ્થિતિમાં જો કોઈ ઢોર, મરઘી અને પરિવારજનોને પ્રદૂષિત પાણીના સેવન બાદ અસર થવાથી દુઃખદ ઘટના બને તો તેની જવાબદારી કોની? સરકારની, સરીગામ જીપીસીપીની કે સરીગામ જીઆઈડીસી એસોસિએશનની? મારે બોરવેલમાં પાણી જીઆઈડીસીને નજીક લાગેલું મારું ઘર છે ને બોરવેલમાં પાણી ખરાબ થઈ ગયું છે. પાણી ખરાબ થઈ ગયું છે. મારા ઘરે જાનવર છે, 45 જેવા ઢોરો છે, ગાય ભેંસ છે. તો મારે ઢોરોને પીવડાવવા માટે એ જ પાણી છે મારા પાસે. બીજો બોરવેલ બી નથી નવો કે બીજા જગ્યાથી વ્યવસ્થા કરી શકીએ. પ્લસ જીપીસીપીને છેલ્લા 3-4 બોરવેલ બીજા બી ખરાબ થઈ ગયેલા. 3-4 મંથથી આજે અમે રજૂઆત કરતા છે, બાકી જીપીસીપીની એનું નિવારણ લાવતા કે જીઆઈડીસી બી નિવારણ નહીં લાવતા. તો હવે અમારે રજૂઆત કોને કરવી? સરકારને કરવી કે જીપીસીપીને કરવી કે જીઆઈડીસીને કરવી? અમારા ઢોરોને આ જ પાણી પીવડાવવા માટે અમે મજબૂર છે. હાલ તો સ્થાનિકોએ ફરી એકવાર જીપીસીબી કચેરીના દ્વાર ખખડાવી ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિમાં વધારો થયો છે એની જાણકારી અધિકારીઓને આપી હાલે ગામના વધુ બોર પ્રદૂષિત થવાના એંધાણ જતાવી ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિમાંથી વહેલી તકે છુટકારો અપાવવા પૂર્વ સરપંચ કમલેશભાઈ દોડી, એડવોકેટ મિતેશ પટેલ, વિપુલ ભોયર, મનીષ ધોડી સહિત ગામના યુવાનો, વડીલો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી સરીગામ જીપીસીપી કચેરીની મુલાકાત લઈ ઉપરોક્ત પ્રદૂષિત પાણી બોરિંગોમાં ફેલાતા અટકાવવા આવેદનપત્ર આપી માંગ કરાઈ હતી. તરફ અઘરા વિષયને સરળતાથી ગુરુ જ શીખવી શકે, ગુરુને અભ્યાસ દરમિયાન વિષયને સમજાવવામાં પડતી મુશ્કેલીનો ઉકેલ શોધ્યો હોય છે, જેથી જ્યારે શિષ્યને એ જ વિષય સમજાવવામાં મુશ્કેલી પડે ત્યારે ગુરુ તેને સરળતાથી શીખવવાની રીત શોધી કાઢે છે. આવો જ પ્રયાસ નવસારીના વાંસદા તાલુકાના કેલિયા ગામના શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને સરળતાથી સામાજિક વિજ્ઞાનમાં ઇતિહાસ કેવી રીતે જાણી શકાય તે માટેનો કર્યો છે. અભ્યાસમાં વિષયને સમજવામાં વિદ્યાર્થીને પડતી મુશ્કેલીને આસાન કરવાનો ઉપાય શિક્ષક જ કરી શકે છે. ત્યારે શિક્ષક હેમંતભાઈ પટેલ
ઈસવીસન 500થી લઈ 2024 સુધીના દેશ વિદેશના 362 દુર્લભ સિક્કાઓ અને 48 જેટલા જુદા જુદા દેશોની ચલણી નોટોનો અભૂતપૂર્વ ખજાનો સંગ્રહ કરી જ્ઞાનનું ભાતું પીરસી રહ્યા છે. ભારતીય ચલણમાં હાલમાં ટેકનોલોજીનો સમન્વય થતાં ડિજિટલ કરન્સીની બોલબાલા છે, પરંતુ વર્ષો અગાઉ રાજા રજવાડાના યુગોમાં ચલણમાં સિક્કાઓ વપરાતા હતા અને આ સિક્કાઓથી આજની પેઢી અવગત થાય તથા વિદ્યાર્થીઓ સરળતાથી સામાજિક વિજ્ઞાનમાં ઇતિહાસ સમજી શકે તથા આપણો ઇતિહાસ કેવો હતો આ સમગ્ર બાબત વિદ્યાર્થીઓને સમજાવવા માટે કેલિયા પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક હેમંત પટેલે અનોખો આઈડિયા અપનાવ્યો છે. શિક્ષક દ્વારા હડપ્પિયન સંસ્કૃતિ, મુગલ સલ્તનતથી લઈ શિવાજી મહારાજ અને ટીપુ સુલતાનના સમયના તાંબા અને ચાંદીના દુર્લભ સિક્કાઓ અને 48 જેટલા જુદા જુદા દેશોની ચલણી નોટોનો અમૂલ્ય ખજાનો ભેગો કરી વિદ્યાર્થીઓ માટે ઇતિહાસનો વિષય આસાન કર્યો છે. જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ પણ શિક્ષકના આ નવા અભિગમને અપનાવી સરળતાથી ઇતિહાસને સમજી રહ્યા છે. સ્કૂલના બાળકો માટે ઇતિહાસ જાણવાનો સ્ત્રોત, સૌથી મહત્વનો ઇતિહાસ જાણવાનો સ્ત્રોત હોય તો સિક્કાઓ છે કે સિક્કાઓની મદદથી બાળકો સરળતાથી એ ભારતનો ઇતિહાસ જાણી શકે. એટલા માટે અમે આ સિક્કા સંગ્રહ કરીને બાળકોને ઇતિહાસ જાણવા માટે આ એક નવો પ્રયોગ શરૂ કરવામાં આવ્યો હોય છે. એ પ્રયોગની અંદર અમે જુદા જુદા સમયના કે ત્યારના હડપ્પિયન સંસ્કૃતિથી માંડીને ગધિયારાજથી માંડીને અકબરના સમયના, પછી જ્યારે બ્રિટિશ સરકારના સમયના અને જુદી જુદી રજવાડાઓના સમયના સિક્કાઓ સંગ્રહ કરવાનો અમે નક્કી કર્યો અને તેનો એક સંગ્રહ અમે સ્કૂલના બાળકો, શિક્ષકો અને ગામજનોની મદદથી એક સિક્કા સંગ્રહ સ્કૂલની અંદર બનાવ્યો છે. સિક્કાઓની મદદથી ઇતિહાસ સમજાવી રહેલા શિક્ષકનો આ પ્રયાસ વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં જ્ઞાન વૃદ્ધિનો પર્યાય સાબિત થયા છે. શિક્ષણના આ નવતર પ્રયોગથી શાળાની સુવાસ તો વધી જ છે, સાથોસાથ શિક્ષણ પદ્ધતિની પણ ચર્ચાઓ થવા લાગી છે. આજ સુધી કોઈ પણ શાળામાં ન થયેલો શિક્ષણનો આ પ્રયોગ આધુનિક જ્ઞાન સંવર્ધક શિક્ષણ માટે દીવાદાંડી સમાન સાબિત થાય છે. આ તરફ ખેડૂતોને ઝડપથી અને આધુનિક માહિતી મળી રહે તે ઉદ્દેશથી નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડોક્ટર ZP પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ તાપી જિલ્લા સ્થિત કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિકોએ QR કોડની ટેકનોલોજી વિકસાવી છે, જે ગુજરાતભરમાં પ્રથમ માનવામાં આવે છે. ખેડૂતોને આધુનિક ઢબથી ત્વરિત રીતે પોતાની સમસ્યા નિદાન માટે અને વિવિધ યોજનાકીય માહિતી ઉપલબ્ધ થાય તેવા હેતુ સાથે નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા QR પદ્ધતિ વિકસાવી છે. આ ટેકનોલોજી થકી ખેડૂતો ખેતી અને પશુપાલનને લગતી નવી પદ્ધતિઓ, રોગ જીવાત જેવા પ્રશ્નોનું કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર પર ન જઈ પોતાના ગામમાં જ તેનું સમાધાન કરી રહ્યા છે, જેનું સંપૂર્ણ શ્રેય કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિકોને જઈ રહ્યું છે. અને આ નવીનતમ ટેકનોલોજી પેપરલેસ હોવાથી તે પર્યાવરણને પણ અનુકૂળ થઈ રહી છે. ખેતી પર નિર્ભર એવા ભારત દેશ માટે ખેતીની વધુને વધુ સરળ અને આધુનિક બનાવવાને માટે અનેક વિવિધ સંશોધનો થતા રહ્યા છે. આ પૈકી નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડોક્ટર ZP પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ તાપી જિલ્લામાં સ્થિત કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર વ્યારા એ 2022ના વર્ષમાં નવી ટેકનોલોજી વિકસાવી હતી, જે ગુજરાતભરમાં પ્રથમ માનવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે QR કોડ હવે બધી જ જગ્યાઓ પર જોવા મળતા હોય છે, જેને લઈ વ્યવહારમાં સરળતા અને પારદર્શિતાની સાથોસાથ સમયની પણ બચત થઈ રહી છે. ત્યારે તેનો આધાર લઈ તાપી જિલ્લા કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા ખેડૂતોને પણ ખેતી સાથે રહેલા વિવિધ પ્રશ્નો માટે સરળતા રહે, તેઓના સમયની બચતની સાથે તેમને આર્થિક રીતે પરવડી રહે તે ઉદ્દેશ્યથી QR કોડ વિકસાવ્યા છે, જે તાપી જિલ્લામાં આવેલા 296 જેટલી ગ્રામ પંચાયતો પર રાખવામાં આવ્યા છે, જે ખેડૂતો માટે ખૂબ લાભદાયી નીવડી રહી છે. ત્યારે શું છે આ QR કોડની વિશેષતા, તેના શું છે ફાયદાઓ, તે કઈ રીતે બનાવવામાં આવ્યું અને કઈ રીતે કામ કરે છે, જાણીએ તાપી જિલ્લાના કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો પાસેથી. QR કોડની શરૂઆતની વાત કરું તો કોરોના પછી અહીંયા ખેડૂતો એટલા બધા આવતા નહોતા. એ સમય દરમિયાન એવો વિચાર આવ્યો કે ભાઈ QR કોડ દ્વારા આપણે પેમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. તો QR કોડ દ્વારા આપણે ખેતી વિશે માહિતી જો ખેડૂતોને આપવી હોય તો કઈ રીતે આપી શકાય, એટલે એ બાબતે અમારા વૈજ્ઞાનિકો સાથે ચર્ચા કરી
અને એના અનુસંધાને અમે એક QR કોડ ટેકનોલોજી વિકસાવી, જેનો મેઇન હેતુ એવો હતો કે જો ખેડૂતો આ QR કોડ સ્કેન કરે તો એમના મોબાઈલમાં આ જિલ્લાના, મતલબ કે હું તાપી જિલ્લાની વાત કરું તો તાપી જિલ્લાના જે મુખ્ય પાકો છે એની ખેતી વિષયક માહિતીના જે ફોલ્ડરો અમે હાર્ડ કોપીમાં, મતલબ કે પ્રિન્ટ કાઢીને ખેડૂતોને આપતા હતા, એ એમને સોફ્ટ કોપીમાં QR કોડ સ્કેન કરીને મળી જાય. હાલ ખેડૂતો જળવાયુ પરિવર્તનને કારણે અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. એવા સમયમાં ખેતી કાર્યમાં પડતી તકલીફના નિવારણ માટે વિકસાવેલી આ પદ્ધતિ ખૂબ કારગર નીવડી રહી છે. સુરતમાં તરખાટ મચાવતા તસ્કરોથી સરકારી કચેરીઓ પણ હવે સલામત ન હોવાનું સામે આવ્યું છે. જેમાં મહાનગરપાલિકાની મગોપ કચેરીમાં ચોરી થઈ હતી. દરવાજાના નકુચા તોડીને ત્રાટકેલા તસ્કરોએ કોમ્પ્યુટર, પ્રિન્ટર, કેમેરા સહિત તાળાની પણ ચોરી કરી હતી. સમગ્ર મામલે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. અત્યાર સુધી દુકાનો, ઘર અને ઓફિસોને નિશાન બનાવતી તસ્કર ટોળકી હવે સરકારી કચેરીને પણ નથી મૂકી. મહાનગરપાલિકાની મગોબ કચેરીમાં ચોરી થઈ હતી. મગોબ વોર્ડ ઓફિસ ખાતે ચોરીની ઘટના બની હતી. મોડી રાત્રે ત્રાટકેલા તસ્કરોએ કોમ્પ્યુટર, પ્રિન્ટર, કેમેરા સહિતના સાધનોની ચોરી કરી હતી. તસ્કરો તાળું ચોરીને પણ નાસી છૂટ્યા હતા. સવારે કર્મચારીઓ ઓફિસ આવ્યા ત્યારે જાણ થઈ હતી, જેથી સમગ્ર મામલે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. શહેરમાં અવારનવાર ચોરીની ઘટનાઓ બનતી રહે છે, ત્યારે મગોબ વોર્ડ ઓફિસમાં થયેલી ચોરીને લઈને પણ પોલીસના પેટ્રોલિંગ પર પણ સવાલ ઉભા થયા છે. સાથે જ પાલિકાના જરૂરી દસ્તાવેજો સાથેના રેકોર્ડ જે કોમ્પ્યુટરમાં હોય તે અંગે ચોરી થતા તસ્કરોનો ઈરાદો શું હોઈ શકે છે તેના પર પણ સવાલ ઉભા થયા છે. હાલ પોલીસ વોર્ડ ઓફિસમાં ચોરી મામલે વિસ્તારના અન્ય CCTV કેમેરા સહિતના સર્વેલન્સની મદદથી તપાસ શરૂ કરીને ચોરને ઝડપી પાડવા પ્રયાસ શરૂ કર્યા છે. બીજી તરફ ભરૂચ જિલ્લાના આદિવાસી સમાજના લોકો હાલ બિલ્ડરની કરતૂત સામે રોષે ભરાયા છે. આદિવાસીઓનો આરોપ છે કે બિલ્ડર દ્વારા આદિવાસી સમાજના સ્મશાન ગૃહ પાસે બિલ્ડિંગ બનાવવાનું કામ શરૂ કરાયું છે, જેનો રસ્તો સ્મશાન ગૃહમાંથી કાઢવામાં આવ્યો છે, જે આદિવાસીઓની સમાધિ ઉપરથી રસ્તો કાઢવાનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ભરૂચ જિલ્લાના 52 ગામ આદિવાસી સમાજના લોકોએ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવવા માટે કલેક્ટર કચેરી ખાતે ભેગા થયા હતા. આદિવાસી સમાજના લોકોએ આક્ષેપ કર્યા હતા કે 52 ગામ આદિવાસી શમશાન ભરૂચના મક્તમપુર વિસ્તારમાં આવેલું છે. મક્તમપુર સીમ ખાતેની સર્વે નંબર 11 ઉપર વર્ષોથી આદિવાસી સમાજનું શમશાન અસ્તિત્વમાં છે, જ્યાં આજુબાજુના ગામડાઓ મળી આદિવાસી પરિવારના સ્વજનોની અંતિમ ક્રિયા આ જ સ્મશાન ગૃહમાં કરવામાં આવે છે. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી શમશાનની બાજુમાં આવેલા સર્વે નંબરમાં JCB મશીન દ્વારા જમીન લેવલિંગનું કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું છે અને ભવિષ્યમાં મોટી હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગ બાંધવાનું કામ શરૂ થવાનું પ્રાથમિક ધોરણે જાણવા મળ્યું છે. જો આ સ્થળ પર ભવિષ્યમાં આવી માનવ વસાહતનું નિર્માણ થાય તો તેની અવર જવર માટે બીજો કોઈ માર્ગ હાલ ઉપલબ્ધ નથી. આથી બિલ્ડર દ્વારા આદિવાસી સ્મશાનમાંથી વૈકલ્પિક રસ્તો મેળવવા માટેની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે એવું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ માલુમ પડ્યું છે. આ તમામ બાબતોને લઈ આદિવાસી સમાજ દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી અને બિલ્ડરની માંગણીઓની પરવાનગી ન આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી. સાથે જ ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી હતી અને જો ગેરકાયદેસર રીતે સમાધિ ઉપરથી હાલ જે JCB મશીનોની અવરજવર રોકવામાં નહીં આવે તો આદિવાસી સમાજ ઉગ્ર આંદોલન કરશે અને આંદોલનમાં જે કંઈ જાનમાલનું નુકસાન થશે એની સંપૂર્ણ જવાબદારી વહીવટી તંત્ર અને જે તે બિલ્ડરની રહેશે તેવો હુંકાર કર્યો હતો. મક્તમપુર જિલ્લા પંચાયત ભૂકંપ આવાસમાં રહીએ છીએ. અમે અહીંયા કલેક્ટર શ્રીને આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છીએ કે જ્યાં અમારું 52 ગામનું સ્મશાન છે ત્યાં બિલ્ડરો દ્વારા અમારા પોતાના સ્વજનોની સમાધિ પર બિલ્ડરો દ્વારા JCB અને પોતાના વાહનો જાય છે, જે અમે તાત્કાલિક ધોરણે બંધ કરાવવા છે અને ત્યાં અમારે જે વાહનોની જે આવન જવન છે એ જ બંધ કરાવી છે અને એ કલેક્ટરશ્રીને અમે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે. અમારા જિલ્લા પંચાયત કોલોનીની પાછળ અમે જ્યાં જિલ્લા પંચાયત કોલોનીમાં જ અમે રહીએ છીએ અને અમારા જિલ્લા પંચાયત કોલોનીની પાછલા ભાગે 52 ગામનું સ્મશાન ગૃહ આવેલું છે. હવે તે સ્મશાન ગૃહની બાજુમાંથી આજે હમણાં કઈ જમીન કઈ વેચાણ થઈ ગઈ છે, તો હાથે હાથ અમારા જે સ્મશાનની જમીન છે તે પણ ખોદી નાખવામાં આવી છે. તો તેને બંધ કરવા માટે અમે આ આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે. અમારું જે 52 ગામનું સ્મશાન આવેલું છે પાછળ, ત્યાં ઘણા વર્ષોથી અમારા બાપ દાદાઓ વખતથી ત્યાં અમે મતલબ સમાધિ દફન વિધિ કરીએ છીએ
અને ત્યાં જે કબરો છે ત્યાં અમુક બિલ્ડરો દ્વારા ત્યાંથી એ લોકો કબરો પરથી બુલડોઝરનો રસ્તો લઈને જાય છે, જે અમારા પૂરા આદિવાસી સમાજની લાગણી દુભાય છે. જે જગ્યાએ હાલ ડેવલપમેન્ટ ચાલી રહ્યું છે એ જગ્યાની બાજુમાં આવેલા આદિવાસીઓની સમાધિ ઉપરથી રસ્તો કાઢવાનો સમાજના લોકો વિરોધ કરી રહ્યા છે. ત્યારે હવે જો ત્વરિત આ મુદ્દાનો ઉકેલ નહીં આવે તો કદાચ આવનારા સમયમાં મામલો વધુ ઉગ્ર બની શકે છે. તો બીજી તરફ વલસાડના નારગોલ ખાતે ચેન સ્નેચિંગની ઘટના ફરી બની હતી. જનરલ સ્ટોર ચલાવતી મહિલાના ગળામાંથી ગ્રાહકના સ્વાંગમાં આવેલા ચોર ઇસમોએ ઘટનાને અંજામ આપી બાઇક પર ફરાર થવામાં સફળ થયા હતા. ઉમરગામના નારગોલ સ્થિત સાંઈ સાગર એપાર્ટમેન્ટમાં આવેલી સાગર કિરાણા સ્ટોરની માલિકના ગળામાંથી સોનાની ચેન ખેંચીને સ્નેચરો ફરાર થયા હોવાની ઘટના પોલીસ ચોપડે નોંધાવા પામી છે. નારગોલમાં કિરાણાની સ્ટોર ચલાવતી મહિલાના ગળામાંથી 2.5 તોલાની ચેન ખેંચી ચોર ભાગી છૂટ્યો હતો. સ્નેચરો ગ્રાહકના સ્વાંગમાં આવેલા એ દુકાનદાર મહિલાના ગળામાંથી ચેન ખેંચીને ભાગી છૂટ્યા હતા. બાઇક લઈને આવેલા 2 આરોપી ઇસમોમાંથી એક ઇસમ ગ્રાહક બનીને દુકાનમાં સામાન લેવાના બહાને દુકાનમાં ઘૂસ્યો હતો અને દુકાનદાર મહિલા જેઓ સામાન લેવા જતા દરમિયાન ગ્રાહક બનીને આવેલો ઇસમ ગળામાંથી ચેન ખેંચીને નાસી છૂટ્યા હતા. આ સમગ્ર બાબતે મહિલા દુકાનદાર નારગોલ મરીન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા મરીન પોલીસ કર્મી સ્નેચર ચોર ઇસમોને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કરી તજવીજ હાથ ધરી છે. સમગ્ર ઘટના દુકાનમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થવા પામી છે. દિવસના સમયમાં ભારે અવરજવર વચ્ચે અપરાધી જાણે પોલીસની કોઈ જાતની બીક ન હોય એમ ખુલ્લેઆમ આવી ચેન સ્નેચિંગની વારદાતને અંજામ આપીને બાઇક પર નાસી છૂટવામાં સફળ રહ્યા હતા. પોલીસ સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે બંને લૂંટારાને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. તો આ હતા અત્યાર સુધીના મહત્વના સમાચાર. વધુ સમાચાર માટે તમે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત. નમસ્કાર.